कांचनम दिव्यम कामं संभवाकूर्मे नाथदेवाय परमात्मने ओम सुगंधे राजा वर्णो सेना बृहस्पति ध्रुवक्षति ध्रुवयोनि ध्रुवमासी नक्षत्राणमेत्यापि समपोन्वता तन्तु देवानां गमान् राक्षसं कुरुन्तनादं तत्प्रति लाञ्छनम् ॐ योरोर्मे घातयज्ञाय त्रिपदस्य मृतं दिविः त्रिपद्भूर्ध्वावधे पुरुषाः ततो विश्वज्ञाम्रास्यानामाचनेहवि तस्मद्विराडजायाता विराजो आदिपुरुषां सम्भवान् कोई नाच्यते देवाय परमात्मने ऐश्वर्याद्यतं धर्मार्थकां मोक्ष चरदर्पणकार्यसिद्ध्यर्थं मम श्री हनुमन् देवतादिश्य श्री हनुमन् देवताप्रीत्यर्थं पशुवान् भवति ते एवं वेद रूपामायतनं वेद योना प्रचोदयात् चेतं तसत्येन प्रचिन्तयामि अमृतस्तु अमृतोत्तारणमासि भगवान की यामि अच्युत अनंत गोविंदाय नमः। मंगलम गुजरीन्द्राय महनीय मात्मने चक्रवर्ती तनंचाय साय नमः। पकड़वा पापात्मा पापसंभवं प्रेमां प्रिया देवा शरणागतवत्सला अन्यदा शरणं नास्ति त्वमेव शरणो तस्मत्कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो जगदीश्वर आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि चन्द्रमाचामरामि चामरं बीजयामि नृत्यं दर्शयामि आनूरिकमारोग्याय भानुत हनुमान की लालगढ़ महाराज की वरिष्ठं वातात्मजं वानरायुधं मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा शतसंवत्सरं दीर्घमायुः मनोवाञ्छ परसिद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु अक्षुभं रामाय संवत्सरं दीर्घमायुः मनोवाञ्छ सिद्धिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु वंशाभिवृद्धिरस्तु।
गादी वालों सोटा वालों प्रभु परमेश्वरा श्री रामचंद्र भगवान प्रभु गजानन गणपति सूर्य नारायण प्रभु परमेश्वरा कैलाशपति भोलो शंकरनाथ भगवान प्रभु परमेश्वरा नाग देवता भगवान प्रभु अन्नपूर्णा पार्वती माता जगन माता भगवती भगवती नारायणी परब्रह्म स्वरूपिणी भगवंता प्रभु परमेश्वरा ये तारे वर्षेरो वार्षिक छोरो ये तनमन धनेरो पूजा ओम रागने तारे नावेरो अभिषेक किरेज भगवानी नगरी वाल दांडेवा भाव भूल चूड़ तसी बाप क्रेस भले तुमरे कड़े 4 दिन लॉजिंग क्रेस दिन मुटे जादेस केते बाबा दादेश फुल वचन पुरो क्रेस सेरिम सवासेर क्रेस आईवे गंदू टळे दकाटन से क्रेस श्री बाबला नाम गोटेर साइवेज नगर नामार साइवेज बाल बच्चा साइवेज गौधनेर साइवेज किली मंगीर साइवेज हे भगवान बजरंगबली शनि चक्कर घाचार से दूटा पटाकित में कमाईर में धंधेर में बरकत आई विकेन दूटा भगवान ई तारे नामेरो वर्षे ताळेरो थापनारो निमतेरो मान प्रसाद भोग भंडारो तन मन धनेरो ए भाव भक्त लोगोरो पूजा तारे दरबारी में लागो भोग कटोरो तारे देवळे मंदिर करन साई बजरंगबली हनुमान की जय, हनुमान की जय, लाल लंगोट महाराज की जय, नाग देवता भगवान की जय, उमानंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, नंदी भगवान की जय, पार्वती माता की जय। ఉత్సవానికి రావడం చాలా సంతోషకరం. మరి మనందరూ తెలుసు గత 10 సంవత్సరాల నుండి మన గ్రామానికి ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా గత పాలకులు ఎవరు కూడా వచ్చిన పాపాన పోలేదు. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుసు ఇక్కడ 100% మన తండాలని ముంచెద్దామని వాళ్ళు కంకణం కట్టుకొని మన గ్రామానికి కానీ మన గ్రామంలో ఉన్న ఏ ఒక్క చిన్న ఫండ్ కూడా తీసుకురాలేదు. వచ్చిన ఫండ్స్ కూడా మరి రిటర్న్ పంపించారు. మన స్థానికంగా ఇక్కడ ఉన్న మాజీ సర్పంచులు జయపడేసి అభివృద్ధి కూడా నోచుకోలేని పరిస్థితి మన అమరాబాద్ బైరాపూర్ మంచిప గ్రామాలు. మరి ప్రత్యేకంగా మన అమరాబాద్ కు ఇక్కడ స్థానికంగా జేపీటీస్ ఉన్న సర్పంచులున్నా కూడా వాళ్ళు కూడా మరి అప్పుడున్న అధికార పార్టీకి తమ్ము రాసి మనందరినీ కూడా ముంచొద్దాము ప్రాజెక్టులు అని చెప్పేసి ఎన్నో కుట్రలు వండిరు. మరి దానికి మనకు అప్పటి నుండి మనం చేసినటువంటి ఉద్యమానికి మన ఎమ్మెల్యే గారు మనకు అప్పటి నుంచి అండదండలో నిలిచి మరి ఈ రోజు మనకు గెలిచి మనకు మన గ్రామానికి వచ్చి మనం ఇక్కడ నిజంగా ఈ హనుమాన్ మందిరం పెట్టుకున్నామంటే ఇలా మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినందున మన సార్ గెలిచినందుకే మనం ఇక్కడ హనుమాన్ మందిరం కూడా ప్రతిష్టాపించుకున్నాం. ఈ రోజు వచ్చి ఇంత పెద్ద పండుగ కూడా చేసుకుంటున్నామంటే అది కేవలం మన అందరి కష్టపడతాం. మన ఎమ్మెల్యే గారు మనకు సహకరించడం వల్లనే ఈ రోజు మనం ఇక్కడ ఉండగలిగినాం. కావున రానున్న రోజుల్లో కూడా మా 10 సంవత్సరాల నుంచి అభివృద్ధి చెందలేదు సార్. కావున అమరాబాద్ కానీ బైరాపూర్ మా మంచిపాకు ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టి అభివృద్ధి చేస్తూనే మరి మనం ఏదైతే పాత డిజైన్ కి సహకరిస్తామని చెప్పామో అదే విధంగా మనం రీడిజైన్ అయితే మనం ముందుకు పోదామని తెలుసు. మరి రీడిజైన్ ఈ రోజు చేయట్లేదు. మన ఎమ్మెల్యే గారు
గెలక ముందు అదే చెప్తారు, గెలిచినా కూడా 100 సార్లు కూడా అదే చెప్తారు. కాబట్టి మనం ఆ పాత డిజైన్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం సహకరించి మరి కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లయితే మనం జీవితాంతం కూడా ఇక్కడనే ఉంటాం. మనకు కూడా జీవితాంతం కూడా మన సార్ గారు మనకు గుండెల్లో ఎప్పటికి కూడా గుర్తుపోయి ఉంటారు. కాబట్టి మనం అన్నదానికి పాత డిజైన్ కి సహకరిస్తూనే ఉండాలి. ఈ డిజైన్ కి మాత్రం వ్యతిరేకంగానే మరి మనం ఉద్యమం చేసినాం కాబట్టి అది మనకు ఫలించింది. దానికి కూడా మనకేమన్నా పాత డిజైన్ లో నష్టం జరిగినప్పటికీ కూడా మన ఎమ్మెల్యే గారు దానికి నష్టానికి అదనంగానే మనకు చూసుకొని సహకరిస్తారని కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ప్రతిపక్షాల మాటలు నమ్మి మనము మూసపోయి మళ్ళీ అదే వాళ్ళు రెచ్చగొట్టి లేదు ఖచ్చితంగా పాత డిజైన్ లో కూడా మీరు మునుగుతారని ఏదో అప్పవాళ్ళు పెట్టి మనం రెచ్చగొట్టి మోసం చేస్తారు. వాళ్ళు గతంలో ముంచింది చాలు. ఇకనైనా మనం అందరం కూడా ఒకే మాట మీద ఉంటే మళ్ళా మన ఎమ్మెల్యే గారు మనకు ఈ 4 సంవత్సరాలుగా దీన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని పూర్తి చేసుకున్నట్లయితే ఎప్పటికీ కూడా ఇబ్బంది ఉండదు. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా మరి ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మనం పాత డిజైన్ లో కంప్లీట్ చేసుకొని మనం తండావాసులు అందరం కూడా ఇక్కడనే సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. మా అమరాబాద్లో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి సార్. భయపడుతున్నారు ఇక్కడ కొంచెం అమరాబాద్ అంతా ఇంటారు సార్. మా అమరాబాద్ తండలో మిషన్ భగీరథ వాటర్ లేదు సార్. మాకు పోడిపోయి పట్టలు రాలేదు సార్. మాకు ఆర్టీసీ బస్సు రాలేదు సార్. మాకు ల్యాండ్ సమస్యలు కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్. ఏదైనా ఉంటే మాకు కింద పాతకు అది ఇది అంటే అప్పుడు మాకు కూర్చొని ఉండే సార్. అప్పుడు కాలిపోయి అవి కూడా ప్రూఫ్లో తీసుకురామంటే మేము తీసుకురాలేకపోతున్నాం సార్. కొంచెం మెమోరం సార్ కొంచెం చెప్తే కొంచెం బాగుంటుంది సార్. ఈశ్వర్ మాట్లాడాలని కోరుతున్నాం. గ్రామానికి మన రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూపతి రెడ్డి సార్ గారు ఈ ప్రథమ హనుమాన్ వార్షిక వచ్చిన ఈ సారు ఈ వేదిక మీద ఉన్న మార్కెట్ కమిటీ రెడ్డి గారు, బీసీ డెలిగేట్ అధ్యక్షులు శేఖర్ గౌడ్ గారు, మొదటి సాయిరెడ్డి గారు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ ఈ అమరాబాద్ గ్రామ ప్రజల తరఫున మా యొక్క ధన్యవాదాలు సార్. మా యొక్క గ్రామం మారుమూల ప్రాంతంలో సార్ మీరు మాకు సహకరించడం వల్ల ఈ రోజు హనుమాన్ మందిరము ఇది ఏదైతే మనకు జగదంబ దేవాలయం అనేది మీ ద్వారా మాకు ఆగడం జరిగింది సార్. మీరు మాకు పూర్తి సహకరిస్తారు. ఇంకో విషయం ఏంటంటే సార్, ఈ ఏదైతే 22 ప్యాకేజ్ లో 20 ఎకరాలు అని చెప్పి 70 ఎకరాలు అడుగుతుంది సార్. అది అయోమయంలో ఉంది. మా గిరిజనులు ఏమున్నారు సార్, మొత్తం 2 ఎకరాల ఎకరం భూమికి వచ్చిన వ్యక్తులు తప్ప సార్. ఇక్కడ భూముల ధర 50 లక్షల నుంచి కోట్లు సార్. మీరు ఏదైనా ఉంటే 22 ప్యాకేజ్ లో దాదాపు 2 తండలో 70 ఎకరాలు కోల్పోతుంది సార్. దీనికి మంచి క్లారిటీ ఇచ్చేసి 22 ప్యాకేజ్ ద్వారా మాట్లాడాలని మొట్టమొదటి సమస్య సార్ ఇది. ఎందుకంటే దీన్ని జటిలంగా చేస్తున్నారు సార్. ఎక్కడ పైన ఏముంటుందంటే అమరావతి ఉంటుందా పోతుందా, 70 ఎకరాల భూమి పోతుంది. వీళ్ళు ఏమంటుంటే సార్ కోకేనాట్ తండా చంద్ర తండాలు ఏమంటుంటే మా భూమిలో పోతుంది, మేము ఉండి ఎందుకు పోవాలి, ఏం చేయాలని చెప్పి అయోమయంలో ఉంది సార్. అందువల్ల మేమేమంటున్నాం సార్, మీరు దయచేసి ఎప్పుడైతే అంత ముందేమో మనము వేరే ద్వారా కెనల్ కొరకు మనమేమో సర్వే చేసినాము, దాన్ని కూడా మీరు ట్రై చేయండి సార్. దానికి కూడా నేను 3 ఎకరాల భూమి ఇవ్వడానికి ముందుకున్నా సార్. ఏమో త్యాగం చేయని నేను 3 ఎకరాల భూమి అంటే 1.5 అక్కడ నుంచి పోతారు 5 ఎకరాలు పోతాయి, ఇక్కడ 70 ఎకరాలు పోతారు సార్. దాని గురించి మీరు పూర్తి సహకరించాలి. ఇది పెద్ద సమస్య అనేది అమరావతి ఇది ఉంది సార్. సార్ ఇంకోటి ఏముందంటే సార్, మీ దయ వలన మీరు ఎమ్మెల్సీ ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు పూర్తి సహకరించి మీరు కేటీఆర్ తో మాట్లాడింది సార్. ఏది మీరు టీఆర్ ఎదిరించి కూడా ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా పూర్తి సహకరించారు. మళ్ళీ మీరు మా ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నారు సార్. మీ రుణం మేమేం తెచ్చారో మేము ఎప్పుడు కూడా తీసుకెళ్ళి ఎల్లకాలం మీకు రుణపడి ఉంటాం సార్. ఇంకో విషయం ఏముంటుందంటే సార్, మీరు గెలిచిన తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గవర్నమెంట్ మీరు గెలిచిన తర్వాత మాకు కొత్త తెలంగాణ వచ్చింది సార్. లేకపోతే 10,000 జనాభా 2,000 కుటుంబాలు అన్నదవుతుండే సార్. ప్రతి ఒక్కరు సంతోషంగా ఉన్నారు సార్. ఏమి ఒక మా గ్రామము, మా తండాలు, మా ప్రజలు ఉంటే చాలా సుఖస్థం. అందుకని సార్ ఒకటి అంటున్నాం సార్, ఈ 22 ప్యాకేజ్ గురించి, ఈ ఎన్ని ఎకరాల భూముల గురించి మీరు క్లారిటీ ఇచ్చేసి మీరు తొందరగా మీరు ఏదైనా ప్రాజెక్టును తొందరగా చేయాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను సార్. ఒకటి శివలాల్ మహారాజ్ కంప్లీట్ అవ్వాలి సార్. ఒకటి జగదంబ దేవి ఆలయంలో, ఒకటి కమాన్ సార్. మాకు ఇది నిర్మించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్. చాలా రోజుల నుంచి మేము చేస్తున్నాం. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు అమరాబాద్ గ్రామ పరిధిలోని బజరంగబలి ఆలయం యొక్క వార్షికోత్సవ సందర్భంగా ఈ గ్రామానికి ఈ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమాన్ని పాల్గొనడానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు మన రూరల్ శాసనసభ్యులు భూపతి రెడ్డి గారికి, మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి గారికి, బాగారెడ్డి గారికి, మాజీ సర్పంచ్ నా తోటి ఈశ్వర్ సింగ్ గారికి, మండలాధ్యక్షులు సాయిరెడ్డి గారికి, భోజన గారికి, ప్రతాప్ గారికి,
మరి నరేష్ గారికి, వేదిక ముందున్నటువంటి అమరాబాద్ గ్రామ ప్రజలందరికీ పేరు పేరున మీకు వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ నేనేం ఎక్కువ మాట్లాడా. మేము వచ్చింది కూడా వార్షికోత్సవ సందర్భంగా మీ అందరినీ కలుద్దామని వచ్చినాం. మరి దాంట్లో రెండు ముచ్చట్లు. ఇప్పుడు మీరు వీళ్ళందరూ చెప్పినట్టుగా ప్రాజెక్టు మనకు పాత పద్ధతినే అవుతున్నది. దాంట్లో ఎటువంటి అత్యశక్తి లేదు, ఇంకా దాంట్లో మార్పు అనే మాట ఉండదు. భూపతి రెడ్డి గారు మనందరి మీద మంచి సుహృదయంతో మరి మీరు చెప్పినట్టుగా ఒక్కరి గుంట భూమి పోకుండా, ఒక్కరి ఇల్లు పోకుండా మరి ఈ ప్రాంతాన్ని సస్యశ్యామలంగా వచ్చే విధంగా మరి పాత డిజైన్ ప్రకారమే మరి ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మించడానికి మరి ప్రభుత్వం చేత ఒప్పించి మరి దీనికి కావాల్సినటువంటి నిధుల కోసం అహర్నిశలు ఇప్పుడు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. తన మొట్టమొదటి ఆ వేదన ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ 5 సంవత్సరాల లోపు మనం ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మించుకుంటేనే మరి మొత్తం మన కాన్స్టిట్యున్సీ 1,20,000 ఎకరాలకి నీళ్లు పోతాయనే ఆలోచనతో మరి భూపతి రెడ్డి గారికి వారంతా మరి సీఎంను కానీ, స్థానిక మంత్రిని కానీ, మరి మన ఇరిగేషన్ మంత్రిని కానీ వీరందరినీ రోజు పోతూనే ఉన్నారు. వారిని అడుగుతూనే ఉన్నారు. ఒక 500 కోట్ల కోసం తాపత్రయపడుతూనే ఉన్నారు. మరి వారు తప్పకుండా ఈ ప్రాజెక్టును నిర్మాణంలో పూర్తి సహకరించి మనందరికి సేవ చేస్తారనే మాట మీ అందరికి తెలియజేసుకుంటూ, అదేవిధంగా మరి రేపు మరి మాట్లాడాలో అర్థం తెలియదు. మనకు ముందట ఉన్నది ముసర్ల పండుగ అన్నట్టుగా కొన్ని ఉన్నాయి. మనం వాటన్నిటిని నేను ఇప్పుడు చెప్పే వేదిక కాదు, కానీ మీరందరూ భూపతి రెడ్డి నాయకత్వాన్ని బలపరిచి రేపు రాబోయే కాలంలో ఏమేమి ఉన్నాయో మనకు మంచి పనులు కావాలంటే, మంచి రోడ్లు కావాలంటే, ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం కావాలంటే వీటన్నిటికీ భూపతి రెడ్డి గారికి అండగా ఉండి మరి వారికి కావాల్సిన బలం మనం ఏ విధంగా ఇవ్వాలనేది మీ అందరూ ఆలోచించుకొని మరి ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన మీ అందరికి పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, నాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉంటాం. ఈరోజు ఆంజనేయ స్వామి ప్రథమ వార్షికోత్సవానికి విచ్చేసిన పూజ్యులు, పెద్దలు, మన రూరల్ శాసనసభ్యులు సార్ భూపతి రెడ్డి సార్ గారికి, మరియు వేదిక పైన ఉన్న పిసిసి డెలిగేట్ శేఖర్ అన్న గారికి, ఏఎంసీ చైర్మన్ ఉప్ప గంగారెడ్డి అన్న గారికి, బాగారెడ్డి అన్న గారికి, ఈశ్వర్ సింగ్ గారికి, సదర్ నాయక్ మామ రతన్ సింగ్ గారికి, దేవి గారికి, భోజన్న గారికి, రామ్జీ నాయక్, రాయచంద్ మామ, అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. సార్ ఈరోజు మా ఎస్టీలలో ఫస్ట్ మొక్కే దైవము వెంకటేశ్వర స్వామి. అంటే వెంకటేశ్వర స్వామిని మొక్కిన తర్వాత ఆంజనేయ స్వామి. మేము తిరుపతికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆంజనేయ స్వామికి ప్రసాదం వేసిన తర్వాత, వెంకటేశ్వర స్వామికి వేసిన తర్వాతనే మేము ఏదైనా పూజా కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేసుకుంటాం సార్. ఆ తర్వాత మాలో కూడా భక్తి భావన పెరగాలని, మాకు ఒక ప్రశాంతత కోసం ఒక దేవుడు ఉండాలని ప్రతి ఊర్లలో మా యొక్క జగదంబ మాత, సేవాలాల్ మహారాజ్ మరియు రామరాజ్ మహారాజ్ యొక్క విగ్రహాలు ప్రతిష్టాపన చేసుకోవడం ద్వారా ఈరోజు మా గురువు అయిన సేవాలాల్ మహారాజ్ను మనం చూడకపోవచ్చు, కానీ రామరావు మహారాజ్ని అయితే మనము కళ్ళారా చూసినాము. ఆయన కూడా ఒక సేవాలాల్ మహారాజ్ రూపంలో ఉన్న బతికి ఉన్న దేవుణ్ణి మనం చూసిందామంటే మనంత భాగ్యము ఎవరికి లేదనుకుంటా. మరియు ఆ రోజు ఈ రోజు అయితే సేవాలాల్ మహారాజ్ కానీ, సేవాలాల్ మహారాజ్తో ఉన్న రామరావు మహారాజ్ కానీ మనకన్నది సేవాలాల్ మహారాజ్ అహింస చేయొద్దు, మరియు అబద్ధాలు ఆడకండి, ఎవరికి మోసం చేయకండి అనేది మాకు గురుపదేశమే ఉన్నది సార్. ఇది కాకపోతే మన అన్ని ఇదే కాదు, కొంత ఉంటుంది సార్. అది ప్రతి దాంట్లో ఏదో కొంత ఉంటుంది. కానీ నమ్మిన దేవుని నమ్మడంలో మా కులదైవాలే 7 సార్. తుల్జా భవానీ, జగదంబ అని 7 భవానీలు ఏవైతే ఉన్నాయో సార్, ఇవి మా ఇంటి దేవతలు. మరియు ఈరోజు సార్ తమరికి వీళ్ళు అప్పుడు నేను వచ్చినప్పటి నుంచి మాట్లాడుతున్నది ఏంటంటే, మా గ్రామానికి సార్ వస్తున్నారు, మాకు ఏదన్నా ఇచ్చిపోతారు, వాగ్దానం చేసిపోతారనే ఆశలో ఉన్నారు సార్. ఫస్ట్ అయితే ఈ ఎక్కడైనా మా దగ్గర ఉన్నదన్న కాంపౌండ్ వాల్ సార్, టెంపుల్స్ కు కాంపౌండ్ వాల్స్ లేవు, కాంపౌండ్ వాల్స్ లేవు. మరియు
మాకు వచ్చే ఏదైతే నిధులు ఉన్నాయో సార్, రోడ్లు కానీ డ్రైనేజ్ కానీ అవి కూడా బాగలేవు. అవన్నీ మీ ద్వారా అయ్యేటి మీరు చేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం సార్. మరియు ప్రాణహిత చేవెళ్లలో ఉద్యమంలో మీరే ముందుండి నడిపించిన వ్యక్తి, మీరే ప్రీతమ నాయకులు రేవంత్ రెడ్డి గారిని నిజామాబాద్కు మంచిపోకు తీసుకువచ్చిన వారి ఘనత మీకే సార్. అది ముఖ్యమంత్రి దృష్టిలోనే మనము లెవ్వం అనేది ఉన్నది. దానికి మన సార్ గారు ప్రతిరోజు అదే అన్వేషణలో ఉంటారు. మనకు రీడిజైన్ ప్రకారం, పాత డిజైన్ ప్రకారం చేయాలంటే మేము ఎప్పుడు వెళ్ళినా సార్ బైరాపూర్ అండ్ అమరాబాద్ ఈ 2 తాండాలు ఎట్టి పరిస్థితిలో నష్టపోకుండా చూడండి సార్ అంటే, సార్ ప్రత్యేకంగా దీనిపై దృష్టి పెట్టి ఎక్కడన్నా మనం మునుగుతున్నామంటే దానికి సార్ గారికి మేము అడిగినప్పుడు ఆ ఊర్లు కానీ ఆ భూములు కానీ మునగకుండా కూడా దానికి ఏదైనా వాల్ టైప్ లో చూసి కట్టిద్దాం. కానీ ఎట్టి పరిస్థితిలో గుంట భూమి కూడా నేను మునిగేనిచ్చే పరిస్థితి లేదు అని సార్ మనకు అన్నాక మనకి ఆ భయమే లేదు. మనం అనుకున్న ప్రభుత్వము, మనం అనుకున్న నాయకులు వచ్చారు కాబట్టి మనమందరం సార్కు వెన్నుగట్టి ఉండాలని తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు మన అమరాబాద్ తండకు హనుమాన్ మందిర వార్షికోత్సవానికి వచ్చినటువంటి పెద్దలు, మన నాయకులు రూరల్ ఎమ్మెల్యే భూపరెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా పిసిసి డెలిగేట్ శేఖర్ గౌడ్ గారికి, భోజన్న గారికి, ఎక్స్-వైస్ ఎంపీ ప్రతాప్ గారికి, నరేష్ గారికి, వాగన్న గారికి, మా సోదరుడు ఈశ్వర్ సింగ్ గారికి, భోపాల్ మండల అధ్యక్షులు సాయిరెడ్డి గారికి, పెద్దలు పెద్ద మనుషులందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం. ఒకటే మీరు ఆలోచించండి, ఎప్పుడైనా ప్రతిరోజు ప్రతినిత్యం మన తండాలపైనే ఆలోచన చేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరున్నారంటే మన ఎమ్మెల్యే గారు. ఎమ్మెల్యే గారి వల్లనే ఈరోజు మనం ఇక్కడ ఉన్నామనంటే తన కృషి వల్లనే ఇక్కడ ఉన్నాం. అది ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. మీకు కావాల్సినవి అన్నారు, ఇప్పుడు కాంపౌండ్ వాళ్ళు అన్నారు, ఇవన్నీ తర్వాత. కానీ మనం నిత్యం ఉండే ప్రాంతము వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి వచ్చిన సందర్భంలో తన కాపాడింది కాబట్టి మన కన్నబిడ్డల్లాగా తన కడుపులో పెట్టుకొని మనల్ని కాపాడింది కాబట్టి మనం ఎప్పటికీ మనకు రుణపడి ఉన్నామని చెప్పేసి ఈ సందర్భాన్ని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఎందుకంటే ప్రతి నిత్యం మేము రోజు ఎమ్మటి ఉండే చూస్తూ ఉంటాం. ఎక్కువ శాతము మన తండాలపైనే తన ప్రేమ. అందులో మన అమరాబాద్, బైరాపూర్, కల్పూర్ గ్రామం అంటే ఈ ముంపు గ్రామాన్ని మనం ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది కాకుండా చూసినప్పుడే మన కర్తవ్యం అని చెప్పేసి మాకు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు. దానికి ఎప్పుడు మన ఏదైతే మన 21 ప్యాకేజ్ ఉందో ఆ ప్యాకేజీ పూర్తి చేయడానికి ఆర్నిషల్ కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. అది చేసిన నాడే మనం నిజమైన సేవకులుగా ఉంటామని చెప్పేసి పదే చెప్తా ఉంటాడు. అంటే ఇటువంటి వ్యక్తిని మనం చూసినామనంటే మన అదృష్టంగా భావించాలని చెప్పేసి మీ అందరికి మనం చెప్తున్నాం. ఇంతవరకు ఎందరో చూసినాం, ఎందరో అయినరు మీ కళ్ళ ముందు. కానీ ఎవరేం చేసిండ్రో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి మీరే ఆలోచించాల్సిందిగా మీకు మనం చేస్తున్నాం. మనమంతా ప్రతినిత్యం ప్రతిరోజు మనం వారి వెన్నంటనే ఉండాలని చెప్పేసి మీ అందరికీ నేను మనవి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు ఇస్తూ ముగిస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. కోరుతున్నాను. ఈరోజు మన అమరాబాద్ తాండాలో ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం యొక్క 19వ వార్షికోత్సవంలో నన్ను పాల్గొనవలసిందిగా మన గ్రామ పెద్దలందరూ కూడా మనం వచ్చి ఆహ్వానించినప్పుడు తప్పకుండా వస్తాం, అందరినీ కలుస్తామని చెప్పి మరి దైవ దర్శనంతో పాటు మీ అందరినీ కలిసినట్టు ఉంటుందని చెప్పి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నాతో పాటు వచ్చినటువంటి మన మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ముప్పటి రంగారెడ్డి గారు, మన పిసిసి డెలిగేట్ సీనియర్ లీడర్ అయినటువంటి శేఖర్ గౌడ్ గారికి, అదేవిధంగా భోజన గారికి, ప్రతాప్ గారికి, మరి పెద్దలు బాగారెడ్డి గారికి, మరి నా చిన్ననాటి మిత్రుడు ఈశ్వర్ గారికి, అదేవిధంగా మన మండల ప్రెసిడెంట్ సాయిరెడ్డి గారికి, మరి తమ్ముడు రాయల్ గారికి, శ్రీనివాస్ గారికి, భూపతిలందరూ కూడా మన తాండ పెద్ద నాయకులకు, నాతో పాటు వచ్చినటువంటి నరేష్ గారికి, మరి పేరున
కాంగ్రెస్ శ్రేణులందరికీ, మరి ముఖ్యంగా అమరాబాద్ చుట్టుపక్కల తాండాల నుండి వచ్చినటువంటి పెద్దలకు, అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్కాజీలందరికీ కూడా నమస్కారము, రామ్ రామ్. చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ అందరినీ కూడా కలవడం, ఇక్కడ గుడి కట్టుకోవడం. గుడి మరి ఎంత బాగుందంటే అక్కడ ఒక ఆంజనేయ స్వామి కాదు, మరి విఘ్నేశ్వరుడు ఉన్నాడు, శంకరుడు ఉన్నాడు, ఇంకా చాలామంది దేవతలు అందరినీ కూడా ఒకటేసారి దర్శనం చేసుకుని మరి ఇవాళ దీవాలను తీసుకోవడం, మీ అందరినీ కూడా కలుసుకోవడం అనేది నిజంగా చాలా అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నా. మీకు అందరూ కూడా తెలుసు, ఇదంతా ఇప్పుడు సేవలాల్ మహారాజ్ ఒక జయంతి యొక్క వారోత్సవం జరుపుతా ఉన్నాయి 15వ తారీఖు 22వ తారీఖు. ఇవాళ మనం మోపాల మండలంలో మన మొత్తం నియోజకవర్గంలో అంటే సేవలాల్ మహారాజ్ జయంతి కూడా జరుపుకుంటా ఉన్నాం. అంటే వారానికి ఒక మండలం చెప్పులు పెట్టుకొని మనం ఇలా మోపాల మండలంలో పెద్దగా చేసుకుందామని చెప్పి ఇక్కడ హాల్లో మీటింగ్ కూడా పెట్టుకోవడం జరిగింది. ఆ మహానుభావుని మనం అంటే పూజలు చేసి మరి ఆశీర్వాదం తీసుకొని మరి వాళ్ళను స్మరణ చేసుకొని మరి అందరికీ బాగా జరగాలని కోరుకునేటువంటి ఈ సందర్భంలో మరి అమరాబాద్ నేను రావడము, మరి ఇక్కడ పండగ వాతావరణం ఉంది, మహిళలందరూ కూడా ఇంత భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నారు, చాలా సంతోషం. అయితే మీకు అందరు కూడా ఒకటి తెలియజేయాలి, గతంలో ప్రభుత్వము ఈ అమరాబాద్లో చుట్టుపక్కల తాండాలు, తర్వాత బైరాపూరు, ఇవన్నీ కూడా మరి మంచిప్ప తాండా, మంచిప్ప గ్రామాన్ని కూడా ముంచుదామనే ప్రయత్నం చేసింది. ఇక్కడ 3.5 TMC ప్రాజెక్టు కట్టాలా, కట్టేసి మరి నీళ్లు తీసుకపోవాలని. అయితే మనం అప్పుడు ఆ రోజు ఏం అన్నామంటే, మనం రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలోనే రామేదా చేవెళ్ళ 21, 22 ఏదైతే మోడల్ ఉందో ఇక్కడ ముంపు ప్రాంతం లేకుండా, కెపాసిటీ పెంచకుండా సేమ్ ఆయకట్టు వస్తున్నాయి కాబట్టి పాత మోడల్ అనే ప్రాజెక్టు కట్టాలని చెప్పి మీకు అందరూ కూడా తెలిసిన టీఆర్ఎస్లో ఉండి కూడా మరి ఎమ్మెల్సీగా ఉండి కూడా అంటే ఆ పార్టీలో ఉండి కూడా మరి పార్టీ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మీకు అండగా నిలబడ్డా. దాని వల్ల మరి మనకు అప్పుడు ప్రియతమ నాయకుడు PCC అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆయన స్వయాన మంచిపాకు వచ్చి కూడా చెప్పడం జరిగింది, ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ ముంపు ప్రాంతం ఉండకూడదు, పాత మోడల్లోనే ప్రాజెక్టు కడతాం, ఎందుకంటే మనకు వ్యవసాయానికి నీళ్ళు అవసరం ఉంటాయి. మేమేమన్నామంటే ఇప్పుడు సారంగపూర్లో సజ్జిపూలు ఉంది, అక్కడ నీళ్లు స్టోరేజ్ లేదు, దినోలలో సజ్జిపూలు ఉంది, అక్కడ నీళ్లు స్టోరేజ్ లేదు, మరి ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్న చెరువులోకి వెళ్ళి మీరు తీసుకొని పోండి అని చెప్పినప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు ఒప్పుకున్నారు. పాత మోడల్లోనే ఇక్కడ ప్రాజెక్టు జరుగుతుంది, అదిగా మీరు ఇక మళ్ళీ దాంట్లో ఎవరు ఏం చెప్పినా అమ్మన్నా ఇక అంటే అంటే నేను ఉన్నంతసేపు అయితే జరగదు, అది అర్థమైందా? సో ఈ ప్రభుత్వం కూడా కృతనిశ్చయంతో ఉన్నది. ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారితో కూడా మాట్లాడినాం. తర్వాత మన ఇరిగేషన్ మంత్రి గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కూడా ENC మీటింగ్ పెట్టిండు. నేను ఎల్లారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వీళ్ళందరూ కూడా పోయి కలిసి మాట్లాడుకున్నది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఒక గుట్ట కూడా పూనడానికి వీల్లేదు, ఒక ఇల్లు కూడా మీరు ఖాళీ చేయడానికి వీల్లేదు. సో అయితే దానికి మనం ఏం చేయాలంటే, మరి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొత్త మోడల్ అని చెప్పి కొంచెం పైప్ లైన్ వేసేసి ఇక్కడ సజ్జిపూలు పెట్టారు మన మంచి ప్రాజెక్ట్ కింద. అది ఏం చేశారంటే కెపాసిటీ పెంచుతామని చెప్పేసి ఏం చేశారంటే కొంచెం పంపులు ఎత్తుకున్నది, పాత మోడల్ కాకుండా కొత్త మోడల్ పంపులు పెట్టింది. సో ఇప్పుడు ఆ పంపులు మనం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాం, గవర్నమెంట్ దగ్గర 700 కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది ఇవన్నిటికి, పైప్ లైన్లకు పంపులకు అన్ని. సో దీన్ని ఉన్నదాన్ని ఎట్లా వాడుకోవాలా? అంతకుముందే మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు మనకు ఇరిగేషన్ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అబ్బాయి 700 ఖర్చు పెట్టాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు 700 ఖర్చు పెట్టారు, మరి 1600 కోట్లు పెట్టి ప్రాజెక్టుని మనం వ్యర్థం చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి దీన్ని మళ్ళీ రీసర్వే చేయించినాం. మనం మీకు అందరూ కూడా తెలుసు, ENCతో మాట్లాడి మంత్రి గారి దగ్గర కూర్చొని ఈ ప్రాంతాన్ని మొత్తం కూడా మళ్ళీ మనం ముంపు లేకుండా మరి పాత మోడల్లోనే ఇప్పుడు ఉన్న కొత్త పంపు డిజైన్తో ఎట్లా చేద్దామని అంటే వాళ్ళు మొత్తం సర్వే చేసి ఏం చేశారంటే, ఈ కొండన్ చెరువును మన మంచిపా పెద్ద చెరువును రెండుంటి కలిపి మధ్యన కెనాల్ ఉంది కదా, కలిపి దాని మీద బ్రిడ్జి కట్టి రోడ్ అక్కడే ఉంటూ మరి మంచిపా చెరువు మాత్రం కొంచెం అవసరం ఉంటే ఒక మీటర్ ఎత్తు పెంచాలా, ఆ కట్ట కూడా పాతది ఉంది, ఇప్పుడు ఈ కట్ట ఎట్లయిందో ఇది దాన్ని కూడా స్ట్రెంథెన్ చేయాలని చెప్పి 1 మీటర్ పెంచడం వల్ల మన బైరాపూర్ తాండాలో ఒక గుంట భూమి కూడా మునగట్లేదు. అయితే ఎక్కడానికి ఇంకా అనుమానం వస్తే మునుగుతాయని చెప్పి అక్కడ పక్కకు అవసరం ఉంటే ఒక 200-300 మీటర్లు రిటర్నింగ్ వాలంటారు కట్ట కడతారు అన్నట్టు, మనకు పొలం మునగకుండా నీళ్ళకు రాకుండా. సో మీకు ఎలాంటి నష్టం లేకుండా మనకు, ఎందుకంటే మన నియోజకవర్గం ఇది, ఇప్పుడు మనకు 6 మండలాలు మొత్తం డ్రై ఏరియా ఉన్నది, ఒక నిజామాబాద్ రూరల్ మండలం కెనాల్ వస్తుంది తప్పితే అది సాగర్ది, మిగతాదంతా మనకు డిచ్పల్లి కానీ మన మోపాల పెద్ద సగం మండలం, మళ్ళీ
ఇదంతా కూడా మన డిస్పల్లి, ఇందల్వాయి, చక్రవరపల్లి, దారిపల్లి, శ్రీకొండ అన్ని నీళ్ళు కూడా ఇక్కడ నుండే పోవాలి. వాళ్ళు కూడా మనోళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళకి నీళ్ళు తీసుకుపోవాలి. కాబట్టి ప్రాజెక్టు కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి ఇవాళ ఒక 500-600 కోట్లతో అవుతుందని చెప్తే దానికి మంత్రి గారు పునరు, ముఖ్యమంత్రి గారు పునరు త్వరలోనే సజ్జిపూల్ పనులు కూడా పంపులు కూడా అవుతున్నాయి. సో మీకు మీరు ఇక ఎవరు ఏం చెప్పినా నమ్మకండి. నేను చెప్తున్నా కదా, నేను ఉన్నంతసేపు ఇది జరగని పని. ప్రభుత్వం కూడా ఒప్పుకున్నది కాబట్టి ఇంకా మళ్ళీ ఉండదు. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారే వచ్చి స్వయంగా అప్పుడు పిసి అధ్యక్షుడు చెప్పిండు, మేము ఎన్నికల సమయంలో చెప్పినాం, మీరు అందరూ కూడా నమ్మిండ్రు, మమ్మల్ని దీవించాలి. మీ ముందర మీరు మరి ఎమ్మెల్యేగా అన్ని వాళ్ళు 22వ ప్యాకేజ్ కూడా వాళ్ళు అడుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఏమంటారు, వాళ్ళు కూడా పాత పడాలని అడుగుతున్నారు. అయితే ఆడవాళ్ళు అన్ని మన గాంధారి మీకు అందరూ కూడా తెలుసు కదా, అంతా మన మనోళ్ళే ఉన్నారు, తాండాలో ఉన్నారు, పేద వ్యవసాయదారులు, వాళ్ళు కూడా పొలాలకి నీళ్లు కావాలంటున్నారు. అయితే వాళ్ళు ఒక టన్నెల్ తవ్వుకుంటాం మేము ఇక్కడ అంటే దానికి 4 ఎకరాల పొలం అవసరం. ఆ రోజు ఇంజనీర్తో మాట్లాడాము. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు మనోళ్ళు ఏమంటారు, ఈశ్వర్ నాయక్ వీళ్ళందరూ ఇంకో దగ్గర ఇట్లా కెనాల్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇట్లా వాగులకి వెళ్ళి పోతే అంటే దాన్ని కూడా స్టడీ చేసి అది కాదు, అది మీకు 4 ఎకరాలు పోతుంది. ఆ 4 ఎకరాలు పోయే రైతులకు కూడా ఏదో రకం ఇంకొక భూమి ఇచ్చడా ఏదో ఒకటి చేస్తాం. ఎందుకంటే మనం బతకాలి, పక్కలు కూడా బతకాలి. ఇప్పుడు నీళ్లు మనకు దేవుడిచ్చిన నీళ్లు మరి అక్కడికి వెళ్ళి ఇస్తున్నాము, ఇక్కడ వాడబడుతుంది, మరి వాళ్ళు కూడా బతకాలి. కాబట్టి మీకు ఇక్కడ ఒక గుంట భూమి పోకుండా, ఒక ఇల్లు డ్యామేజ్ కాకుండా మీకు అన్ని కూడా ఈ ప్రాజెక్టు చేసి పెడుతున్నాం. కాబట్టి మీరు ఒక 4 ఎకరాల గురించి మీరు ఏమి అంటే వేరే ఆలోచన పెట్టుకోకండి. దానికి కూడా 4 ఎకరాలు కూడా అవసరం ఉంటే ఎక్కడైనా పోడుతుందో ఇంకేదైనా మీకు వాళ్ళకు ల్యాండ్ కూడా ఇప్పించే ప్రయత్నం చేస్తాం. దయచేసి దీంట్లో ఏమాత్రం అనుమానం లేదు. ఏ మాట్లాడినా మీరు దాన్ని పట్టించుకునే అవసరం లేదు. మీరు అర్ధరాత్రి నా దగ్గర రావచ్చు, నీ మనిషిని. మీరు అందరూ కూడా మరి మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడమే మా బాధ్యత అని ఆ రోజు చెప్పినాము. మీ కొరకు నేను అధికార పార్టీలో అప్పుడు చేయాలని ఉండి కూడా మీ కొరకు కొట్లాను. మీకు ఇప్పుడైతే మనదే అధికారము, నేనే ఎమ్మెల్యే ఉన్నా, ఇంకా మరి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ ఆలోచించే అవసరమే లేదు. అదొకటి. కాకపోతే ఇంకా విషయాలు ఉన్నాయి కొన్ని. ఇప్పుడు కొన్ని డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ చెప్పారు. ఇక్కడ నిజంగానే ఈ హనుమాన్ మందిరం చుట్టూ మనకు కాంపౌండ్ వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నాం. దానికి ఒక ఎస్టిమేషన్ వేయించండి, ఎంతుందంతా నేను మరి మార్క్స్ తర్వాత నేను ఇస్తాను. ఇంకా మన ఎనర్జీ చేస్తా కానీ ఇంకా కొన్ని ఎస్డిఎఫ్లో కొన్ని ఫండ్స్ పెట్టినవి ఉన్నాయి. నాకు కరెక్ట్ లిస్ట్ తెలియదు కానీ దగ్గర 6 నుండి 10 లక్షల వరకు మన గ్రామానికి పెట్టాం. ఒక కమ్యూనిటీ హాల్ రిపేర్ కొరకు పెట్టాం, అక్కడ గుడి కొరకు కొన్ని పెట్టాం. ఇంకా ఏదైనా ఇంకా 4-5 ఏళ్ళు మేమే ఉంటాం. మనమే మీరు అందరూ దయచేసి ఇంకా 15 ఏళ్ళు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుంది. మన ముఖ్యమంత్రి గారే అదే చెప్తున్నాం. అయితే ఇప్పుడు మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా తాండా అభివృద్ధి అవుతుంది. ఈ రోడ్డు కూడా రిన్యూవల్ పెట్టినాం. సో ఇంకా ఇందిరా ఇండ్లు కూడా మీకు అందరికి వస్తాయి తప్పకుండా. అందరు కూడా మన అమరాబాద్ గ్రామం కానీ ఇప్పుడు ఎలంకుంట కానీ మరి ఎవరికైతే ఇండ్లు లేవో అందరు కూడా విడతలు వారు ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్, ఒకటేసారి అందరికి రావు. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఇల్లు లేని వాళ్ళకు ఫస్ట్ అసలే ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇద్దాం, తర్వాత ఇల్లు కూర్చోబెట్టే వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఇల్లు కలిగి ఉంటే వాళ్ళకి ఇద్దాం. సో అందరు పేదోళ్ళే, అందరు మనోళ్ళే. కాబట్టి అది కాకుండా ఇవాళ అందరికి కూడా మీకు రేషన్ కార్డు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. అందరు కూడా మరి సన్న బియ్యం వస్తుంది. ఇవన్నీ మీకు అందరు కూడా తెలుసు. కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు ఇప్పుడు మొన్న బోనస్ ఇచ్చినాం. ఇలా రైతు భరోసా 3 ఎకరాలు పడ్డది. ఇంకా మిగతా 10-15 రోజులు అందరు కూడా రైతు భరోసా కూడా పడుతుంది. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే వ్యవసాయాలను కాపాడుకోవడం, పేదలను కాపాడుకోవడం. ఇంకా మీకు ఇప్పుడు ఇవాళ మీకు కూడా తెలుసు, కులగణన కూడా చేసినాం. కులగణన చేస్తే ఏమైంది, మన గిరిజన సోదరులు మన తెలంగాణలో 10% పైన ఉన్నారు. మరి రాజ్యాంగబద్ధంగా మీకు ఎంత రావాలో అంత రిజర్వేషన్ కూడా ఇప్పిస్తున్నాం, 10% పైన మీకు రిజర్వేషన్. సో దేంట్లో కూడా వెనకపోయలేదు. మిమ్మల్ని కాపాడుకోవడమే మా బాధ్యత. ఇక ఇంకేమన్నారు, ఇక పోడు భూములు అన్నారు. దానికి కూడా అప్పుడు మీకు అందరూ కూడా తెలుసు, కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టాలు ఇచ్చింది 6వ చట్టం కింద. ఇవాళ మనం ఆ ధరణి చేయబట్టి అంత మన భూములు మనకు దక్కకుండా పోయినాయి. దానికి ఏం చేసినామంటే ధరణి రద్దు చేసింది. ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ధరణి లేదు. ఇప్పుడు భూభారతి చట్టాన్ని ఒకటి తీసుకొచ్చినాం. దానికి కూడా గజెట్ నోటిఫికేషన్ అయిపోయింది. అది చట్టంగా మారుతుంది. దానికి గైడ్ లైన్స్ వస్తున్నాయి మనకు 1-2 నెలల్లో. గైడ్ లైన్స్ వచ్చిన తర్వాత మీ పోడు భూములన్నీ కూడా రెగ్యులేట్ చేస్తాం. పాత పట్టాలున్న వాళ్ళందరూ కూడా పట్టాలు ఇప్పిస్తాం. అదే పోడు పట్టాలన్నీ కూడా పాత పట్టాలు ఉన్నాయి. మనం ఎప్పుడైతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు మనకు పట్టాలు ఇచ్చినామో దాంట్లో 6 చట్టం కింద మళ్ళీ రీసర్వే జరుగుతుంది. మొత్తం రెవెన్యూ అధికారులతో భారత రీసర్వే జరిగి మీకు మళ్ళీ కూడా పట్టాలు ఇచ్చే బాధ్యత ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీతో. దానికే మనం భూభారతి చట్టం మొదలు తెచ్చినాం. సో ఇవాళ మీకు ఏ దానికి కూడా వెనకపోయేది లేదు, దేనికి మీరు బాధపడేది లేదు. మంచిగా దేవుని ప్రార్థించండి, కడుపు నిండా
3 పూటలు పెరుగన్నం తినండి, 3 పంటలు పండించుకోండి, మంచిగా హ్యాపీగా ఉండండి, మీకేం భయం లేదు. అది చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన ఇవాళ సేవలాల్ మహారాజు జయంతి ఉత్సవాలు కూడా మనకు జరుగుతూ ఉన్నాయి. కాబట్టి దాంట్లో కూడా మీరు అందరూ కూడా మన బర్మాలు అందరూ వచ్చి పాపం అడిగితే మన ఫారెస్ట్ వాళ్ళ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకొని మనం చేయించినాము. ఇవాళ సత్మాల్ రోడ్ కూడా దాన్ని కూడా మనం పీటీ చేయాలని చెప్పి మనం ప్రపోజల్ పెట్టడం జరిగింది. ఇంకా శాంక్షన్ కాలే కానీ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనకి తెలుసు కదా, మీకు గతంలో 10 సంవత్సరాలు ఉన్న ప్రభుత్వం మొత్తం అప్పులు చేసి చెప్పకూడిచిపోయింది మనకు. అయినా కానీ మన రైతులకు ఇచ్చిన మాట, పేదోళ్ళకి ఇచ్చిన మాట మీద మనకు ఉండాలని చెప్పి పైసా కూడబెట్టి అలా వీలైనంత మటుకు సంవత్సరంలో మీకు తెలుసు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేసిందన్న రైతులకు ఏం చేసింది. ఇవాళ మనం ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాము 60,000 మంది పిల్లలకు. మనము ఇలా ఆర్టీసీ ఫ్రీ ఇస్తున్నాము, కరెంటు 200 యూనిట్ల ఫ్రీ ఇస్తున్నాము, ఇటు వ్యవసాయానికి ఫ్రీ ఇస్తున్నాము, ఇటు ఇళ్ళకు కూడా ఫ్రీ ఇస్తున్నాము. సో రకరకాలుగా మీకు అందరు కూడా తెలుసు కదా, కొత్తగా నేను చెప్పే అవసరం లేదు. కాబట్టి ఒకటి ఏంటంటే రైతు భరోసా మీకు అందరికీ వస్తుంది, ఈ వారం 15 రోజులనే వస్తుంది. మళ్ళా వచ్చే వానకాలం వ్యవసాయ పంట కూడా మీకు బోనస్ ఇస్తాము, దాంట్లో ఇంకా ఏం అనుమానం లేదు. కాబట్టి మీ కోటి భూములో కూడా పట్టాలు ఇస్తాము, మీకు అందరు కూడా ఇల్లు లేని వాళ్ళకు ఇందులో ఇల్లు ఇస్తాము. సో ఆర్టీసీ బస్సు అంటున్నారు, తప్పకుండా ఆర్టీసీ బస్సు కూడా వేపిస్తాము. మాట్లాడుతాను నేను ఇప్పుడే ఆరుతో మాట్లాడి, అంటే బస్సులు ఉన్నాయి కానీ కొంచెం డ్రైవర్లు ఏమన్నారు, సరే కొంచెం టైం అయినా ఒక 10-15 రోజులు అయినా కానీ అదే గాంధారి చెత్మలు కావాలంటూ ఇట్లా మన యాచారం మీద ఎలాంటి కూడా కావాలని అంటా ఉన్నారు. సో తప్పకుండా ఆ బస్సు కూడా వేయించే ప్రయత్నం చేస్తాను. నేను డబ్లింగ్ ఇంకా టైం పడుతుంది, ఇప్పుడే కాదు, అది కొంచెం ఫారెస్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది మధ్యన. సో అది కాదు కానీ ఉన్న రోడ్డు రిన్యూవల్ చేయమని చెప్పినాము, అది ప్రపోజల్ పెట్టాము, మనకు రిన్యూవల్ కూడా తొందరగా అవుతుంది. సో ఇంకా ఏదున్నా మీరు దేనికి సంకోచించకండి. నేనున్న అర్ధరాత్రి కూడా మీరు అందరినీ కూడా కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది. మీ అందరూ కూడా మీ ఇంటి మనిషిలాగా అంటాము, మీ బిడ్డలాగా మేము. కాబట్టి మీరు అందరూ దయతోనే ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినా, మరి సేవలాల్ మహారాజ్ రామ్లాల్ మహారాజ్ గారు నేనైతే 3 సార్లు కలిసిన, మీరు అందరికి ఎంతమంది కలిసినా కానీ నేను ఒకసారి కాకుతండా కలిసిన, ఒకసారి మక్కపుత్తండా కలిసిన, మీరు ఒకసారి మన నడిపెత్తండాకి వచ్చిన అక్కడ ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం జరిగింది. కళ్ళారా నేను కూడా చూసినాను. సో ఇవాళ మనకు ఆరోగ్యదయము మరి వాళ్ళను గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. తప్పకుండా మన కల్చర్ని కూడా మనము అంటే చేసుకోవాలా. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ మాట్లాడతారు గుర్తుల గణన మీద కానీ, ఎస్సీ కేటగిరైజేషన్ మీద కానీ ప్రతిపక్షాలు వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇవాళ కేసీఆర్ ఏంటంటే మొత్తం ఫామ్ హౌస్లో ఉన్నాడు, 4.5 లక్షల జీతం తీసుకుంటాడు, అసెంబ్లీకి రాడు, ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు సెక్రటరీకి పోలే. ఇక అదంతా ఎట్లా అంటే అది మనకు పనికిరాదు. అది కుటుంబం పాలన, కొడుకు అయ్యా బిడ్డ అదే కానీ మంచికి పనికొచ్చేది కాదు. అది తెలంగాణ మొత్తం దోసుకొని అలా ఉండమనుకున్నారు. వాళ్ళు ఏదేదో మాట్లాడతారు, వాళ్ళ గురించి పట్టించుకునే అవసరం లేదు. ఇక బీజేపీ వాళ్ళు అయితే వాళ్ళు 10 ఏళ్ళు గవర్నమెంట్ ఉన్నది, మనకు ఒరిగిన లేదు, వచ్చింది లేదు. అర్థమైందా? ఏదంటే దేవుని పేరు చెప్పుకొని ఓట్లు అడుగుతారు. మనం అందరం కూడా వాళ్ళకంటే ఎక్కువ మన ఇందులము, ఆంజనేయ భక్తులము, వాళ్ళకంటే ఎక్కువ దుర్గమ్మ భక్తులము. వాళ్ళు చెప్పేది మనకు. కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రలోభాలు కాదు. మన పిల్లలకి ఎట్లా ఉద్యోగాలు రావాలా, మనం ఇల్లు ఎట్లా కట్టుకోవాలా, మన పొలాలకు ఎట్లా నీళ్లు రావాలా, మన పొలాలు ఎట్లా వండాలా, మనకు ధర ఎట్లా రావాలా, మన భక్తులు ఎట్లా బాగుపడాలో ఆలోచించుకోవాలా. కానీ ఇవన్నీ అంటే ప్రతి ఊళ్ళే గుళ్ళు ఉన్నాయి, ప్రతి ఊళ్ళే దేవుడు ఉంటాడు, అందరికీ దేవుడు ఉంటాడు. వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఏముంటుంది, రాముడికి ఏమైనా వచ్చింది ఆయన. అది అంటే అట్లా ప్రజలను మభ్యపెట్టి ఇంకేదో కథలు చెప్పి డైవర్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇవాళ మనం చూస్తూ ఉన్నాం కదా పేపర్, ఇలా కేటీఆర్ ఏం మాట్లాడుతున్నాం, మొత్తం పిచ్చిలేసినట్టు మాట్లాడుతున్నాం. ఇవాళ కొన్ని రోజులు అయితే ఇక మరి జైలకు పోతాడో, పిచ్చి ఆసుపత్రికి పోతాడో తెలియదు. కానీ అట్లా తయారైంది వ్యవస్థ. అధికారం పోయిందని చెప్పి ఇక పగలు కొడుతున్నాం అందరు కుటుంబం ఉన్నప్పుడు ఏం చేయలేదు. కొడుకులు గుంజుకునే వాళ్ళే కదా. మరి ఇప్పుడు రిజర్వేషన్ ఇవ్వలేదు, అప్పుడు 10% చేస్తా అన్నాడు, చేసిండా. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్నాం 10%. ఇంటకలు ఇచ్చినాడు 8%, 7%. అంటే ఏదైనా భారత మేము లెక్కలు చేసినా 10% 10% మేము ఇస్తున్నాం. అంటే ఇట్లుండదు కాంగ్రెస్ లెక్క. మరి అంటే ఏం ఇస్తామో ఇస్తున్నాం. ఇలా 10 ఏళ్ళకి ఇల్లు నచ్చిందా మనకు? ఇలా రేషన్ కార్డు దిక్కులు 10 ఏళ్ళ ఇలా 40 లక్షల రేషన్ కార్డు మనం ఇస్తున్నాం. మళ్ళీ అలా ఇంకా మళ్ళీ పేదోళ్ళ పిల్లలు మా దొడ్డు బియ్యం తింటలేరని చెప్పి సన్నబియ్యం ఇస్తున్నాం మళ్ళీ. అట్లా అంటే ఇట్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు పేదల గురించి ఆలోచిస్తారు. మీకు అందరూ కూడా తెలిసిన వాళ్ళు కాదు. అలా ఈ ప్రాంతం ముఖ్యంగా బైరాపూర్ కానీ మనకు అమరాబాద్ కానీ ఇదంతా కూడా రాజకీయంగా చైతన్యం ఉన్నటువంటి గ్రామాలు. పెద్ద పెద్ద నాయకులను ఇక్కడికి ఇచ్చి ఎంపీపీ లైన్లు, జడ్పీసీ లైన్లు రకరకాలు ఇక్కడ మీకు తెలియదు ఏం లేదు. కాబట్టి మీరు వాస్తవాలు గ్రహించండి. కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క విధానాలను ఏ విధంగా ఉన్నదని ఆలోచించండి. మరి ఎదుటోళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, మరి ఏది నిజము ఏది అబద్ధమో మీకు అందరికీ తెలుసు.
కాబట్టి రాబోయే కాలంలో కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మనదే ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంకా నాకు తెలిసి మీ అందరి దాయితో మరి ఇంకో 15 ఏళ్ళు ఆయననే ఉంటాడు. మరి అందరం కూడా మరి మనకు అన్ని విధాలు మనం డెవలప్ చేసుకోవాలంటే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆదరించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మీకు మరోసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. శివలాల్ మహారాజ్ కి, జగదంబ మాతాకి, రామరావు మహారాజ్ కి ధన్యవాదాలు.